رمضان کا مبارک مہینہ اپنے ساتھ اللہ کی ایسی رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے کہ اس سے بڑوں کے ساتھ بچے بھی خود کو محروم دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں معصوم بچوں کے روزہ رکھنے سے معاشرے میں بے پناہ خوشی کا احساس دیکھا جاتا ہے۔ بچوں کے روزہ رکھنے میں ان کے والدین کی حوصلہ افزائیوں کا بھی خاص عمل دخل ہوتا ہے، اور والدین اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بچوں میں روزہ رکھنے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بھی جگہ جگہ سے خبریں موصول ہوتی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، اس وقت شدید گرمی کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے لیے روزے رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ایسے حالات میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ یہ واقعی قابل تحسین ہے، اور یہ ننھے بچے مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ننھے روزے داروں میں ان کے والدین کی صحبت کا بھی خاص اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ والدین جن کا مذہبی ماحول ہوتا ہے اور اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ والدین اپنے بچوں کو روزہ رکھنے اور عبادات کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان بچوں کو اس طرح کی عبادات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ گرم ہوائیں اور بھوک و پیاس کی شدت بھی ان معصوم روزے داروں کے حوصلے پست نہیں کر پائی۔ سخت موسم کے باوجود روزے داروں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ روزہ رکھ کر رمضان المبارک کو الوداع کہا۔ یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں اور آگے دیکھیے کہ اس مرتبہ ہماری بستی میں کن بچوں کو ادارہ اہل منکی کی جانب سے معصوم روزے دار کا ایوارڈ دیا گیا۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہمارے ادارے سے جڑے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں اور نئے ویورز ہیں، میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے موقع پر یوں تو ہندوستان بھر سے اور پورے عالم اسلام سے معصوم روزے دار کے نام سے کافی تصویریں نشر ہوتی ہے اور پروگرام چلتا ہے، اور پچھلے 2-3 سالوں سے ادارہ اہل منکی، جو کہ کرناٹک ہناور تعلقہ کا ایک سوشل نیٹ ورک ادارہ ہے، اس کے مادھیم سے ہمارا ایک معصوم روزے دار کا پروگرام چلتا ہے، اور اس مرتبہ بھی رمضان المبارک کے موقع پر ہمارا یہ پروگرام چلا، اور اس پروگرام کے تحت ہمارے مختلف خاندانوں سے، مختلف محلوں سے ہمارے اعلان کے تحت ہم تک تصویریں پہنچی، اور اس کی نشر و اشاعت کا بڑے اچھے پیمانے پر کام چلا۔ کافی لوگوں کے تعلق سے معلوم ہوا کہ پورے روزے رکھے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمارے ساتھ کتنی برکتیں، رحمتیں اپنے اندر سمیٹا ہوا ہم تک سایہ فگن تھا، اور جو ہم سے رخصت ہو چلا۔ لیکن ہمارے اعلان کے تحت آخری مرتبہ جو ہمارا یہ پروگرام چلا تھا، پچھلے مرتبہ 2 بچیوں میں 1 اور بچوں میں 1، 2 بڑے انعامات ہمارے تقسیم ہوئے تھے، اور اس کا جو اصل انعام ہے ان کے والدین کو اور ان کے بچوں کو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے، لیکن ہمارا یہ ایک حقیر سا اور ہمارا ایک نذرانہ چھوٹا سا یہ اس بچی کے لیے، اور ہمارے ادارہ اہل منکی کی جانب سے اس مرتبہ بھی کافی تصویریں نشر ہوئی، اور ہمارے اعلان کے تحت کافی بچوں نے روزہ رکھا، اور یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بچوں کا دیکھ کر ایک بچے کو ترغیب ملتی ہے، اور اس کے ساتھ فلاں بچی کی تصویر سامنے آنے کے بعد فلاں بچی کا روزہ رکھنا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ ان بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن یہ ان کا ایک عظیم کارنامہ میں سمجھتا ہوں۔ پورے رمضان کے روزے رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ان بچی کے والد صاحب جناب حاجی کا ناہید صاحب موجود ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی والدہ کو بھی، کیونکہ اس بچی کے پیچھے ان دونوں کی بڑی تربیت کا ہاتھ ہے۔ مختلف بچوں کے تعلق سے معلوم ہوا کہ پورے روزے رکھے، لیکن ہمارا اعلان یہ تھا کہ ہماری بستی میں سب سے کم عمر بچی اور سب سے کم عمر بچہ، یعنی بچیوں میں 1 اور بچوں میں 1، 2 انعامات پچھلے 2 سالوں سے ہمارے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو اسی کے تحت بچیوں میں اس مرتبہ نمیرہ بنتے ناہید حاجی کا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ بچیوں میں اپنی کم عمر اور اپنی عمر کے حساب سے سب سے چھوٹی ہے پوری بستی کے اندر۔ ہمارے اعلان کے ساتھ کافی تصویریں آئی، اور اس کے ساتھ کافی ہم نے معلوم کیا کہ اس کے ڈیٹ آف برتھ کے تعلق سے تفصیلات جانی، تو ہمارے اصول و ضوابط کے مطابق یہی تھا
کہ ایک بچی اگر سامنے والی بچی سے ایک دن کی بھی اگر چھوٹی ہے تو اس چھوٹی بچی کو انعام دیا جائے گا. تو نمیرہ اس وقت پوری بستی کے اندر سب سے چھوٹی ہے اور اس کو معصوم روزے دار 2021 کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. السلام علیکم، مجھے نام نمیرہ ناہید حاجی کا. بیٹی تو کہیں سیکھتا؟ अजून तक म्हाका घाटलना इंशाल्लाह म्हाका अल्मा पब्लिक स्कूल घालतले. अच्छा माशाअल्लाह. रमजानाची कितली रोजे धरली तू? पुढे 30. पहिले मर्तबा रोजे धरली या याच्यान पहिला को रोजे धरली होती? ह्याच्यान पहिला मी अर्धे रोजे धरली होती, हे वर्षा पुरा रोजे धरली. इंशाल्लाह मी एवढ्या वर्षाको पुरा रोजे धरतली. आपले खुशीने रोजे धरली या मम्मी डॅडीचे जबरदस्तीन? मैं माझ्या क्वेश्चन का पूरा रोजे धरली. माशा. तारीम बाबूचा आणि अहले मनकीचा शुक्रिया अदा करता कि ते मका होय वाढते रोजे दाखला. अल्लाह तबारक व ताला का बेइंतहा करम व एहसान है कि उस पाक ज़ात ने इस छोटी सी बच्ची से ये इतना बड़ा काम अंजाम दिया है. इस गर्मी की शिद्दत में रोज़ों को रखना इतना आसान नहीं है. बड़ों की हवा निकल जाती है इन रोज़ों को रखने के लिए, लेकिन इस मासूम बच्ची ने जो कारनामा अंजाम दिया है, पिछले साल भी इस बच्ची ने 14 रोज़ों को रखा था. अब इस साल उसने हिम्मत की और सबसे बड़ा रोल इनके वालिदैन, इनके घर के माहौल का है कि इस बच्ची ने इस साल भी बगैर किसी मुश्किल के इन रोज़ों को इस बच्ची ने पूरा किया है. साथ ही साथ इस बच्ची ने तरावी को भी पूरा किया है, यानी 30 तरावी को भी पढ़ा है हमारे हाजी का ख्वाजा साहब के घर में. और इसके साथ साथ हम फैमिली में कुछ पर्चे बांटे थे दरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए, तो इसने इसमें भी अव्वल मुकाम हासिल किया है. बच्ची में माशाल्लाह मैं 5 बजे 6 बजे इस बच्ची से पूछता था क्या तुमको रोज़ा लगा है, तो कभी भी इस बच्ची ने नहीं कहा कि मुझे रोज़ा लगा है, और ये कहती थी हमेशा कि मैं कल का भी रोज़ा रखूंगी. यानी अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैं कल का रोज़ा नहीं रखूंगी, फिर रोज़ा खोलने के बाद कह देते हैं कि मैं कल का रोज़ा रखूंगी. ये इसमें इस बच्ची में ये बात नहीं थी. ये हमेशा 6 बजे पूछो, 6:30 बजे भी पूछो इसको तो मैं कल का रोज़ा भी रखूंगी. ये इसमें हिम्मत थी. फिर मैं कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची को नज़र बद से बचाए. और मैं मौलवी ताज़ीम का और अहले मनकी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस बच्ची को मासूम रोज़ेदार के लिए इंतखाब किया और इससे ये अवार्ड से नवाजा. शुक्रिया. तफसीलात हम तक पहुँची वो काफ़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन अपनी उम्र के एतबार से सबसे छोटे मूसा इब्ने मुदस्सिर कादिरा हैं, और अपनी उम्र के एतबार से यूँ तो हमारा एक उसूल है कि अगर सामने वाला बच्चा एक दिन के एतबार से भी अगर बड़ा हो और उससे सामने वाला बच्चा एक दिन के एतबार से छोटा हो तो उस छोटे बच्चे को इनाम से नवाजा जाता है. तो मूसा पूरी मन की बस्ती के अंदर ये अपनी उम्र के एतबार से सबसे छोटे हैं और इनको मासूम रोज़ेदार का एवार्ड दिया जा रहा है. तो आगे वीडियो को जारी रखते हुए कुछ इनसे कुछ सवालात होंगे, तो आखिर तक देखना न भूलें. मुझे नाम मूसा मुदस्सिर कादिरा. चढू तू खेळ शिकता? मैं अजून केव्हा शिकेना. मैं वर्षा इंशाल्लाह मद्रसा होतलो. चढू तू हे वर्षा कितले रोजे धरलो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमजानाच्या पुरा 30 रोजे धरलो. चढू तू आपली क्वेश्चन धरलो का रोजे का मम्मी डॅडी फोर्स केलं? मैं मुझे क्वेश्चन धरलो. चढू तू पहिले मर्तबा हे रोजे धरलो का ह्याच्यान पुढे को पुरा रोजे धरला ते सांग. गेले वर्षा 7 रोजे धरलो होतो. ह्या वर्षा पुरा रोजे धरलो होतो. मैं तुमचा आणि शुक्रिया अदा करता. नाजरीन, ये मूसा इब्ने मुदस्सिर कादिरा थे जो अपनी मासूम ज़बान में हमारे कुछ छोटे सवालात के जवाब दे रहे थे. इस वक्त हमारे साथ कादिरा मोहम्मद गौस साहब मौजूद हैं जो इनके दादा भी हैं. तुम्ही हे मौकाओं पर का तुम महसूस करते वाटत? आम्ही त्याका बल्ली मत समजावून सांगला हूँ बेटा अजून तू दाखलो, लेकिन वो मानतो नव्हतो. आपल्या जिद्दा ना मी रोजे सोडचो ना, मी पुरा धरतलो.
पुनजित केलं. हे जाणं अल्लाचं एहसान. रोजे अगर मोमिन रखे सवाब की नीयत से, तरावी अगर मोमिन पढ़े सवाब की नीयत से, मिटते गुनाह उसके पिछले सारे, मिटते गुनाह उसके पिछले सारे. ये परवाना यार मेरे लिए भी है, मैं भी रोजे रखूंगा. या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा. या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी रोजे रखूंगा. या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा. आखिर में मैं आप हजरात को बताता चलूं कि हमारे इस अवार्ड के स्पॉन्सर थे आइडियल ढाबा के मालिक कड़पाड़ी मोहम्मद हुसैन साहब. जी हाँ, आइडियल रेस्टोरेंट जो आइडियल ढाबा के नाम से काफ़ी मशहूर है और इस तरफ भटकल, मुडेश्वर और यहाँ कुमटा, हुन्नावर में अपनी एक इम्तियाज़ी पहचान बनाया हुआ है. और ख़ासकर यहाँ पर जो पकवान तैयार होती है, ख़ासकर अरबियन मंदी, इसके लिए ये रेस्टोरेंट बहुत ही मशहूर माना जाता है. तो हम उनके निहायत ही मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे इस अवार्ड के लिए अपना ज़ाती तौर पर ताउन पेश किया. उसी के साथ साथ हमारे इस मासूम रोज़ेदार अवार्ड के लिए एडिटिंग करने वाले इदारा अहले मनकी की पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक और फिर ख़ासकर ये प्रोग्राम एडिटिंग करने में अपना कीमती वक्त